जय जगन्नाथ सर्वेभ्यो नमो नमः। मु वेलकम करुच्ची ज्ञानप्रभ यूट्यूब चैनल को। ये संस्कृत शिक्षण सिटी बुक को आधार करी 106 रु 107 पेज 25टा एमसीक्यू आम सारी देते पूर्व क्लास रे, जोटा मु फ्री मॉक टेस्ट ग्रुप रे प्रोवाइड करथिली, तार रेकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देथिली। आज 107 रु 110 पेज पर्यंत डिस्कशन करबा बीट बाय बीट, कारण आमर एसएसबी टीजीटी केवल सिटी बुक ही माने है से उदय झा सार बुक रु पढ़े, किंतु बेसी आम क्वेश्चन आसे सिटी बुक रु, जोटा कि आम मुखस्त करदे माने परीक्षा टाइम को किसी आम मन डाउट नथिबो कि मन किसी शंका भी नथिबो कि नहीं आमर यहाँ हैनी बोली, आम यहाँ भलसे मुखस्त करदेबा। यही मक टेस्टा मु भी सेमती फ्री मक टेस्ट ग्रुप रे प्रोवाइड करथिली। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद, समस्त बहुत भल भाव में अटेंड करूछंदी। यहाँ भी रिक्वेस्ट थिला कि किसी पिला जानि पार नथिले कोन एटा आंसर हम केमिति हम एटा केमिति 2 हला 3 हला, एटा आज भलसे विस्तृत भाव में आलोचना करबा। तापर आमर व्याकरण पेड बैच भी स्टार्ट हो गलानी। केवल व्याकरण माने कोन थियोरी और एमसीक्यू सहित चलिबो। सबू संस्कृत शिक्षण कवि परिचय पेडागोजी ये सब फ्री रे मक टेस्ट दिया जिवो, जार कि प्राइस रही 350। मु शॉर्ट वीडियो रे कहि देछि। आमर एग्जाम पर्यंत जोटा कि एसएसबी टीजीटी आरएचटी ओटीटी पीजीटी नेट सब सिलेबस आमर व्याकरण निहांती रहउची। सेटा को आम विस्तृत भाव में थियोरी ठारू पूरा स्टार्ट करी एमसीक्यू पर्यंत करवा। 10,000 प्लस एमसीक्यू करवा। जेहेतु आम परीक्षा भी आसी नहीं, आम धीरे धीरे कि स्टार्ट करदे थियोरी सहित पूरा स्टार्टिंग रो सिलेबस वाइज, जोटा कि आम ओभीएस रे भी आसीबो काम दबो। यही गुरुवार आज है सोमवार, यही गुरुवार ठारू ही आम स्टार्ट करदे, कारण विद्यारंभ गुरुश्रेष्ठ से आम गुरुवार शुभवार देखिए स्टार्ट करदे। माने प्रतिदिन गूगल मीट रे क्लास करवा। आ से भिडियोटा को प्राइवेसी दिया जिवो, यूट्यूब रे प्राइवेसी रहिबो। जो मैंने जॉइन होगा चाहिए मो व्हाट्सएप नंबर रे माने कांटेक्ट करेंगे, से मोर फोन पे नंबर, आराम से जॉइन हो पारे। हाँ चल आम क्वेश्चन डिस्कसन करवा संस्कृत शिक्षण सिटी बुक नहीं कि। प्रथम क्वेश्चन अच्छी नाम नीति जर्मनी भाषायां भवति है। नाम नीति जर्मनी भाषायां भवति। नामेन माने नेम ना नामिने ना नेमन है। आमर यू जमी गोटे क्वेश्चन पकई दूसरी। जर्मनी भाषा कौन, इंग्राजी भाषा, लाटिन भाषा, आमर 3टा भाषा अच्छी। या गोटे क्वेश्चन जमी आमर सिटी बुक आधार कर एग्जाम रे पकेब। नामन माने कौन, ओडिया हम नाम, नेम हम ना कि इंग्राजी हम नेम है, ओडिया हम नाम, इंग्राजी हम नेम। तापर कौन ये पचार जर्मानी, लाटिन कौन हम, लाटिन हम नेमिन, यहाँ है लाटिन, लाटिन नाम को आजो नेमिन। किंतु आमर जदि देखा ओडिया कौन नाम, संस्कृत रे कौन नामन, हाँ इंग्राजी हम नेम। तापर संस्कृत नाम को जमी कौन मम नाम एमती कि मम नाम से है, संस्कृत नाम को आजो, इंग्राजी रे नेम, नेमिन NAMINE, यहाँ हम लाटिन भाषा नामर। तापर कौन आमर जर्मानी पचार, जर्मानी हो कौन हम NAMEN। ये देख स्पेलिंग एमती ही पकेब, NEMAN हम ना NAMEN हम, कौन हम NEMAN हेनी, ये NAMEN है। ताहले ऑप्शन 8 हो राइट आंसर। 2 नंबर को जी 2 नंबर दीजिए भ्रातृ इति लाटिन भाषायां भवति है। भ्रातृ इति लाटिन भाषायां भवति, से कौन पचार जर्मानी भाषा, ये पचार लाटिन भाषा। भ्रातृ तो आमर कौन ओडिया जोटा कहते भाई है, ब्रदर नुहे कि। भ्रातृ माने कौन ब्रदर को इंग्लिश भाषा, जो इंग्राजी रे ब्रदर है। आमर ये कौन पचार लाटिन भाषा। जर्मानी आमर ब्रुडर हो, BRUDR, यहाँ जर्मानी भाषा, यहाँ ठीक। ताहले आमर ये कौन पचार लाटिन भाषा। लाटिन भाषा कौन हो फ्राटर, FRATER, यहाँ हो राइट आंसर। ऑप्शन बी हो राइट आंसर, ब्रुडर हो जर्मानी भाषा। तापर आम 3 नंबर को जीमा मातृ इति जर्मानी भाषायां भवति। आमर कौन नामन गला, भ्रातृ गला, एवं आसला मातृ। मातृ माने माँ, जोटा आम कहते मदर नहीं कि आम माँ है। संस्कृत में जहाँ कहते मातृ शब्द, माता, मातरो, मातरह, सी है मातृ माने मूल प्रातिपदिक शब्द है मातृ। संस्कृत में आम जहाँ कहते माता, प्रथम एक क्वेश्चन आम माता होनी कि है। ताहले आमर ये जर्मानी पचार इंग्राजी रे कौन मदर, आम जाने फादर है बापा, मदर है माँ है, इंग्राजी हम मदर। तापर लाटिन आम देखा, लाटिन भाषा कौन करवा माँ को मैटर, जोटा MATER है। आमर कौन इंग्राजी आम आराम से जानी जा, से एत इजी के एग्जाम रे पकेबनी। जदि पकेब जर्मानी पकेब, आ जदि पकेब लाटिन पकेब, इंग्राजी माने प्रश्न ही उठुनी पकेब, एत इजी क्वेश्चन कहीं आसो। ताहले ये कौन जर्मानी रे हो, कौन जर्मानी रे हो मात्र MAUTT
ER जोटाकि ऑप्शन नहीं देख MAUTER यहाँ के हेनी MATTER यहाँ ना जमा MAUTAR अच्छी MAUTAR के हेनी ता स्पेलिंग कौन MAU जर्मनी रे TTER डबल टी लगे ये देख गोटे टी अच्छी बोली यहाँ हम नन ऑफ दिस इज आंसर जदि डबल टी आउ टी था ताले ठीक है है जर्मनी में कौन MAUTTER जोटा कि ऑप्शन ही ना ये गोटे टी थे यहाँ ठीक होता लाटिन आम देखीदे कवर करदे लाटिन कौन MATER ये गोटे टी काटिदेले ठीक है MATER मेटर जोटा कहते लाटिन भाषा आम कह है 3 नंबर कौन है नन ऑफ दिस होगला 4 नंबर आम देखा देछि भाषा वैज्ञानिक दृष्टिया भारत अनेक सन्ति कौन सन्ति भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भारत में कौन अनेक रोचे देख ये अनेक एक वचन थिला बोली सॉरी बहुवचन सन्ति नुहे कि जी बाड़क 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 बहुवचन अनेक 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 बहुवचन अच्छी अस्ति स्तः सन्ति मूल शब्द है अस्थति ये कहवा संस्कृत शिक्षण में भी ग्रामर क्वेश्चन पढ़ी आस हाँ बुझी बुझे आम ग्रामर क्वेश्चन आसले ये टाइप आम जापर मैंने ये कहवाक चाहे देख विशेष जो लिंग जो विभक्ति जो वचन विशेषण भी से लिंग से विभक्ति से वचन ही चलती नुहे कि आम संस्कृत शिक्षण है भी जेहेतु आम यहाँ संस्कृत लिखाई देख ये विशेष जो लिंग विशेष विशेषण भी सहीटा क्रिया भी देखो से विभक्ति ही थी नुहे कि संस्कृत शिक्षण है तो संस्कृत भाषा आम पढ़ुचे ना हाँ देखा तेज भाषा वैज्ञानिक दृष्टि भारत में अनेक अच्छा कौन अच्छा अतः भारतीय भाषा वर्ग हिसाब एक सारणीकृत आसती से किए द्राविड़ जर्मानी ना बंगला ओडिया अहमिया ना उत्तर कौन उत्तरीय पूर्वीय ना भाषा उपभाषा आम प्रथम देखा द्राविड़ जर्मानी अच्छा आमर भारतीय भाषा वर्ग को मुझे कहीदूँ दुई भाग में विभक्त कराई भारतीय भाषा वर्ग गोटे कौन आर्य भाषा आ गोटे होगा द्राविड़ भाषा से आर्य भाषा को कौन 3 भाग में विभक्त कराला जोटा उत्तरीय पश्चिमीय आ गोटे पूर्वीय उत्तरीय पूर्वीय पश्चिम आ द्राविड़ को 2 भाग में विभक्त कराला सॉरी 4 भाग में माने कौन से द्राविड़ भाषा तेलुगु कन्नड़ तमिल मालायालम ये 4 से गला 3 है बुझीपार तापर आम देखा देखो से आर्य भाषा को कौन 3 भाग जो है उत्तरीय पूर्वीय पश्चिम से उत्तरीय जाऊँगी हिंदी केवल उत्तरीय जीव हिंदी आ बंगला ओडिया अहमिया जीव कौन पूर्वीय पड़ेगा है कौटा जोटा आर्य भाषा को विभक्त कराला कौन उत्तरीय पूर्वीय पश्चिम ये पूर्वीय पड़ेगा बंगला ओडिया अहमिया उत्तर में केवल जीव हिंदी उत्तर में केवल रहा हिंदी है हाँ आम देखा कौन ये देखिए उत्तरीय पूर्वीय केवल कौन रहा उत्तरीय केवल हिंदी पूर्वीय रहा कौन बंगला ओडिया अहमिया है आम देखा द्राविड़ जर्मानी आम देखिए मैंने कौन द्राविड़ जर्मानी ये ना जमा है ये जो आर्य भाषा द्राविड़ भाषा कौन ना द्राविड़टा गोटे कौन द्राविड़ भाषा गोटे रोचे भारतीय भाषा वर्ग में रोचे नुहे कि आमर कौन बड़ी पड़ा भाषा उपभाषा ताले कौन भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि भारतीय अनेकटा भाषा उपभाषा जो राइट अच्छे कारण लिखाई माने प्रत्येक प्रदेश में केतक आंचलिक भाषा और आदिवासी मानकर कथित भाषा सहित अनेक उपभाषा देखा मिले सिटी बुक लिखाई है मैंने आंचलिक सहित कौन कथित भाषा आ गोटे कौन उपभाषा ता सहित अनेक उपभाषा देखा मिले कौटा ना भारतीय वैज्ञानिक दृष्टि से 4 नंबर हो ऑप्शन डी बुझेगा 5 नंबर को आम जा भारतीय भाषा वर्ग कतिदा विभजुक्त भवती है आम जोटा भी बुझुले नुहे कि आम पूर्व पढ़ुले भारतीय देख मन रखा बारंबार देखे क्वेश्चन कौन देती भारतीय भाषा वर्ग क्वेश्चन छाड़ी देते भारतीय भाषा परिवार है भाषा परिवार हेल्ले सी भी 2 है भारतीय भाषा परिवार हेल्ले 2 से कौन हो सप्तम वर्ग गोटे है कौन केंटुम वर्ग से कौन भारतीय भाषा परिवार में जाऊँगी 2टा है सप्तम को पुणी हम कौन इरानी ट्यूटालिक प्राचीन आधुनिक पूर्व क्लास अच्छी भिडियो अच्छी जो मैंने बुझी ना पूर्व भिडियोटा देखिदेवे यूट्यूब अपलोड होती भारतीय भाषा परिवार कले 2 ये पचार भारतीय भाषा वर्ग से भाषा वर्ग भी 2 प्रकार कौन गोटे आर्य भाषा आ गोटे हो द्राविड़ भाषा नुहे कि कौन है भारतीय भाषा वर्ग केते भाग विभक्त कर 2 भाग में गोटे आर्य भाषा आ गोटे द्राविड़ भाषा आम 6 नंबर को जीवा उत्तरीय भाषा किम भवती उत्तरीय भाषा पचार कौन जीव आम बुझे आर्य भाषा है 3 भाग में विभक्त कराला कौन कौन भारतीय गोटे पूर्वीय गोटे कौन पश्चिमीय नुहे कि 3टा आम बुझे कौन आर्य भाषा को विभक्त कराला उत्तरीय किए जाऊँगी उत्तरीय मुझे पूर्व कही उत्तरीय केवल हिंदी जीव
ପୂର୍ବରେ ଯିବ ବଙ୍ଗଳା, ଓଡ଼ିଆ, ଅହମିଆ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଯିବ କି ଗୁଜୁରାଟୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମରେ ଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତରୀୟରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୀ ହିଁ ଯିବ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ମଧ୍ୟ ନ ଆୟାତି। ଆମର କ'ଣ ଭାଷା ବର୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ ନା, ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେ 3ଟା ପଳେଇଲା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ କିଏ ଯାଉଥିଲା, ତେଲୁଗୁ, କୋଉଟା ତେଲୁଗୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାମିଲ, ତାପରେ କ'ଣ କନ୍ନଡ଼, ମାଲୟାଲମ, ଏଇ 4ଟା ଯିବ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରଟା ଯାଉନଥିଲା କୋଉଥିରେ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯିବ କୋଉଥିରେ, ପଶ୍ଚିମୀୟରେ ଯିବ ହେଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯିବ ପଶ୍ଚିମୀୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲୟାଲମ ଯିବ ଦ୍ରାବିଡ଼ରେ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଟା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଲାନି। ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଭବତି କଟକ, ଓଡ଼ିଆ ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନା ସର୍ବେଭି। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମାନେ ଆମର କ'ଣ, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ହିସାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। କଟକର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ହେବନି, ସର୍ବେଭି ହେବନି। ଆମେ ଅପସନ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବାନି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆମେ ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଦି ଜାଣିଗଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା କେଉଁ ଭାଷାର କୋଉଠି ଥିଲେ, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ନୁହେଁ କି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିଲା ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥିଲା ସାନ୍ତାଳ। ତାପରେ କ'ଣ ଫୁଲବାଣୀରେ କୋଉ ଭାଷା ଥିଲା, ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲା କୁଇ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏସବୁ ହେଲା, କାରଣ ଏଇକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। କୋରାପୁଟରେ ଆମର ଥିଲା କ'ଣ, କୋରାପୁଟରେ ଥିଲା ବଣ୍ଡା, ଏ ଭାଷାଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କ'ଣ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଥିଲା ଭୂଇଁଆ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇସବୁ କଥିତ ଭାଷା, ଆଉ କ'ଣ ଏରା ସବୁ ଆଦିବାସୀରେ ଗଲା। କଥିତ ଭାଷା ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଲୁହୁରା, ନରିହା, ମୁଣ୍ଡା, ଗଣ୍ଡା ହେଲା, ଅଘ୍ରିଆ, ଏସବୁ ଯିବରେ କ'ଣ ମାନେ କଥିତ ଭାଷା। କଥିତ ଭାଷା ଆମର ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେବେ ଆସିନି କି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଛେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଟା ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିବ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା, କ'ଣ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୁଇ, କୋରାପୁଟରେ ବଣ୍ଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭୂଇଁଆ। ଏଇ 4ଟାକୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ହେଇଗଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। 9 ନମ୍ବର, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏହା ସୁଦୃଢ଼ ଭବତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସୁଦୃଢ଼ ଭାଷା କ'ଣ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସୁଦୃଢ଼ ଭାଷା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ସଂସ୍କୃତ ନା ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷା। ଆମର ସିଟି ବୁକ୍ରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି 108 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଅତି ସୁଦୃଢ଼। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ। ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସୁଦୃଢ଼, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କେମିତି ହେବ, ହିନ୍ଦୀ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାହିଁକି ଆସିବ। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସୁଦୃଢ଼। ଆମର ଯଦି ବ୍ୟାକରଣ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ଛନ୍ଦଃ ପାଦୌ ତୁ ବେଦସ୍ୟ ହସ୍ତୌ କଳ୍ପଥ ପଠତେ ଜ୍ୟୋତିଷମୟନମ୍ ଚକ୍ଷୁ ନିରୁକ୍ତମ୍ ଶ୍ରୋତମ୍ ଉଚ୍ୟତେ। ନୁହେଁ କି, ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି ଆମର ଘ୍ରାଣ ନୁହେଁ କି। ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଯଦି ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ଧ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏନି ଯସ୍ୟ ନାସ୍ତି ସ୍ୱୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ତସ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କରତି କିମ୍। ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସେଠି କରିବା। ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏସବୁ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ପେଡାଗୋଜି ପଢ଼ୁଛେ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପଢ଼ୁଛେ, କବି ପରିଚୟ ପଢ଼ୁଛେ, ପୁଣି କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ବି ପଢ଼ୁଛେ ନୁହେଁ କି। ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବା, ଆମର CTET ଅଛି କ୍ଲିୟର, OTT ଅଛି, OSTET ଅଛି, ନେଟ୍ କ'ଣ ନେଟ୍ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ନେଟ୍, ତାପରେ କ'ଣ JRF ସବୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରଫେସର ବା ଲେକ୍ଚର ବା ଯେକୌଣସି CTET ଲେଭେଲ୍ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା, ସେଠି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ପେଡାଗୋଜି କି ପଚାରିବେନି। ସେଠି ଆମର କେବଳ ପଚାରିବେ ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ, ଆମର ନଲେଜଟା ଦେଖିବେ। PhD ଆମେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବା, ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଗଲେ, ଯାହାର ନେଟ୍ JRF ଅଛି ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯାହାର ନେଟ୍ JRF ନାହିଁ ସେ ସେଠି ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ସେଠି ଭାଇଭା ଗୋଟେ ଥାଏ ନୁହେଁ କି। ସେ ଭାଇଭାରେ ଦେଖ ସେ ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ଆମର ସେଠି କୌଣସି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କବି ପରିଚୟ ପେଡାଗୋଜି ଆମର ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି। ସେଠି ବ୍ୟାକରଣ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଠି ପଚାରନ୍ତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କିକି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ଅପାୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଅପାୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଶ୍ଳେଷ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅପାୟ ଅର୍ଥ ବିଚ୍ଛେଦ କହିଦେବା, ନାଇଁ ସେଠି ଜଣେ ପିତା କହିଲା ବିଚ୍ଛେଦ ହବ, ଅପଦାନ ପଞ୍ଚମରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ସର ହବ ଏଇଟା କ'ଣ ବିଶ୍ଳେଷ। ଯେ ବିଶ୍ଳେଷ କହିଲା ସେ ସେଠି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସୁଦୃଢ଼ ଭାଷା ହେଲା ବ୍ୟାକରଣ ଭାଷା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେବ ଭାଷା ଭବତି। ଦେବ ଭାଷା ଭବତି କା ହେଲା, ଦେବ ଭାଷା ହେଲା କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ସଂସ୍କୃତ। ଅମୀୟ ଭାଷା, ଦେବ ଭାଷା ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ଅମୀୟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ ଋଗ୍ ବେଦକୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେବ ଭାଷା ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନୋ ଭଦ୍ରାଃ କ୍ରତବ ୟନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତଃ ସନ୍ତି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଅମୀୟ ବେଦ, ମାନେ ଋଗ୍ ବେଦରେ ଏଠି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଟି ବୁକ୍ରେ। ଅମୀୟ ବେଦରେ ଆନୋ ଭଦ୍ରାଃ କ୍ରତବ ୟନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସଃ। ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ ଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ ବଦଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବୋ ମନାସି ଜାନତାମ୍, ଏଇଟା ବି ଋଗ୍ ବେଦରେ ଯାଉଛି। 12 ନମ୍ବର ଯିବା, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ ରଚନାକାର କହ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ବୈୟାକରଣିକ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ନାମକ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରି କିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ପାଣିନି। କୋଉଠି ଥିଲେ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ବରରୁଚି କିଏ ଥିଲେ, ବରରୁଚି ଯିଏ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର ଦେବା। ଆଉ କାତ୍ୟାୟନ କ'ଣ ଥିଲେ। ଏଇ 2ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ଏଇ 2ଟା ବରରୁଚି କ'ଣ ଥିଲେ
ମାନେ ଭାଷ୍ୟକାର କହ, ମାନେ ଭାଷ୍ୟକାର କିଏ ପତଞ୍ଜଳି କି କାତ୍ୟାୟନ କି ବରରୁଚି କିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ମେନସନ୍ କରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରାଇଲେ ପାଣିନି, ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ମହାକବି କାଳିଦାସ କସ୍ମିନ୍ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୃତବାନ ଅସ୍ତି। ହେଲା, ଆମର କ'ଣ ମହାକବି କାଳିଦାସ ବିରଚିତ କ'ଣ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର କେତୋଟି ନାଟକ ଥିଲା? 7ଟି ନାଟକ ଆମେ କବି ପରିଚୟରେ ପଢ଼ିଛେ ନୁହେଁ କି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେ ପାଠ ଅଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ କବି ପରିଚୟ ସଂସ୍କୃତ ନା, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କାଳିଦାସଙ୍କର 7ଟି ନାଟକ ଥିଲା, ମାନେ 7ଟି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଭାଷଙ୍କର ଥିଲା 13ଟି ନାଟକ ନୁହେଁ କି, ଟି ଗଣପତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେମିତି କାଳିଦାସଙ୍କର 7ଟି ଥିଲା। ସେଇ 7ଟିରୁ କୋଉଟା ରଘୁବଂଶ ନା ମେଘଦୂତ ନା କୁମାରସମ୍ଭବ ନା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ, ଏଇ 4ଟିରୁ କେଉଁ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆମକୁ ଏକତ୍ୟ କ'ଣ ଏକତ୍ୟ ରଜ୍ଜୁ ମାନେ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯେଉଁ କୁମାରସମ୍ଭବ, ଏଟା ସିଟି ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ରଘୁବଂଶ ନାହିଁ, ମେଘଦୂତ ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। 14 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଦର ଅଫ୍ ଗ୍ରାମାର ମାନେ କ'ଣ? ଫାଦର ମାନେ କ'ଣ? ବାପା। ଗ୍ରାମାର ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ କି। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣର ଜନକ କାହାକୁ କହିବା? ବ୍ୟାକରଣ ଜନକ କିଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି ନଉ ହବ କି? ଏଟା ଭୁଲ କ'ଣ ସେଭ୍ କଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ଅଛି, ପାଣି ନଉଟା ଠିକ୍ ହେଲା, ପାଣି ନି ନୁହଁ ପାଣିନିଟା ଠିକ୍ ହବ। ପାଣି ନଉ ହବ ମାନେ କ'ଣ ପାଣିନି। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି। 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ରଚନାକାର ହକ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କିଏ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପାଣି ନଦେବ କ'ଣ କଲେ? ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ର। ବ୍ୟାସଦେବ ହେବ କ'ଣ? ମହାଭାରତର ହେଲା ବ୍ୟାସଦେବ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ୟାସଦେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ସର୍ବ ଖଳିଦ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ କି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ରଚନା କରି ସର୍ବମ୍ କ'ଣ ଖଳିଦ୍ୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେ ମାନବ ସମାଜର ଭାବଧାରାକୁ ନିଗୁଢ଼ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। କିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରକୁ ରଚନା କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ 15 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। 16 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ପୁରୀରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୀରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି। ଆମର ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଦାଶିବ କି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରା ନୁହେଁ କି। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ। ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁମାନେ ପିଜି କରିଥିବେ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବେ ସେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ସେଇଟା ପୁରୀରେ ହିଁ ଅଛି। କେଉଁଟା ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? ଦେଖ ସେ ସିଲାବସ୍ରେ ବି ଆମର ଅଛି, ସିଲାବସ୍ରେ ବି ଏଟା ପକେଇ ଦିଏ ନୁହେଁ କି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହେଇଥିଲା? ନା 2010 ନା 1980 ନା 1981 ନା 1991। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏମିତି କ'ଣ 2010 ଏମିତି ପକେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ସଂସ୍କୃତ ଲେଟର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆମେ ଏସବୁ ଡାଉଟ୍ ପୁଣି କ୍ଲିୟର ହେବ ନା ନାହିଁ। ଆମର କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଲେଟର୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲେଟର୍ ବି ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲେଟର୍ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୀ ଲେଟର୍ରେ ଆମର ଆସେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବା। ଆମେ ଲେଟର୍ ଚିହ୍ନିବା, ଏମିତି ହେଲା 1 ନୁହେଁ କି, ଏମିତି ହେଲେ 9, ଏଇଟା ହେଲା 8, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବୁଝିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଛାଡ଼, ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏଠି ପଚାରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେତେ? ନା 1981ରେ ହେଇଥିଲା ନୁହେଁ କି। 1981 କୋଉଠି? ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା। 1981ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ବିଭାଗ ଅଛି? ବେଦ ବିଭାଗ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ନୁହେଁ କି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ତାପରେ କ'ଣ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଅଛି ନୁହେଁ କି। ଏସବୁ ଆମର ବିଭାଗ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପୁରୀରେ। କିଏ କିଏ ତାକୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ନା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସିଏ ହେଇଥିଲା 1981। 17 ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା, 18 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କତି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ହେଉନି ଯେ ପ୍ରକାର ହେବ ବହୁତ ବୋଲି, ଏଠି ଦେଖ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା ନୁହେଁ କି। 2, 3, 4, 1 ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟା। ସେଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧୁନିକ, ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା RHT କି CHT ବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା କେତେ ପ୍ରକାର ବୋଲି, ଏଇଟା 2 ପ୍ରକାର ବାନ୍ଧିଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ। ଏଇ 2 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ କକ୍ଷାତଃ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ରୂପେଣ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆସୁଛି। ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ କକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି
2012 ନା 2010, 2011 ନା 2009। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ତ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ, ଆମ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ନୁହେଁ କି। କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରାଥମିକ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା 2010 ମସିହାରୁ ହେଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ 2010 ଅପସନ୍ ବି, ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ 2010 ମସିହାରୁ ହିଁ ହେଲା। କେଉଁଟା ମାଧ୍ୟମିକ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରଚଳନ ହେଉଥିଲା। 2010 ମସିହାରେ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରାହେଲା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ କେବେ ନା 2010 ହେଲା, ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ମସିହାଟା ମନେ ରଖିବା, ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଆସେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ସଦାଶିବ ପରିସରରେ କଦା ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାରଭ୍ୟତେ। ଆମର କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କ'ଣ 1981 ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଗଲା, 2010ରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ହେଲା। ସେମିତି ଆମର ପଚାରିଲା ସଦାଶିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ବିଏଡ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିକି ଆସିଛେ ସେଇଟା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା 2000 କ'ଣ 2012ରେ ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଗକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଦେଲି। ସଦାଶିବ ହେଇଥିଲା 1980। ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି 1980 ପକେଇଥିବ, ଏଠି 1981 ପକେଇଥିବ, କମରେ 1980, କାରଣ 1981 ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1980ରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ସଦାଶିବରେ। 21 ନମ୍ବର ଯିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଦା ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି 2012 ହେଇଯିବ ନୁହେଁ କି, କାରଣ 2010ରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ଭାବେ ହେଲା, କେଉଁଟା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ 2013ରେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଗଲା ନୁହେଁ କି। ଆଉ 2012ରେ କ'ଣ ହେଲା, 2012ରେ କରାଯାଇଥିଲା କେଉଁଟା କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ SJSP ମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଏଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 1981 ଯେଉଁଟା ଏ 99 ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 2012। 22 ନମ୍ବର ଯିବା ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଣାମ କୃତେ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2013 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା କେତେ 2013, 10 ନୁହେଁ କି 12 ନୁହେଁ, କାରଣ 12ରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀ, 10ରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। 2013 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନ ଭାବତି ହେବନି। 23 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କସ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ, ଭାଷା ଏହା ଉପରେ, ମାତୃଭାଷା ଏହା ଉପରେ, ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଅଭିନବ ମାନେ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି ନୁହେଁ କି। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଦେଶର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଥିଲା, ବିଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ସିଟି ବୁକ୍ 109 ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। 24 ନମ୍ବର ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକାନାଂ मध्ये ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଚାର ସଂହିତା ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ଭବତି, ବୌଦ୍ଧିକ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନା ସାମାଜିକ ନା ସଂସ୍କୃତ। ଏଇଟା ବି ସିଟି ବୁକ୍ର 109 ପେଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ କ'ଣ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାମାଜିକ ଆଚାର ସଂହିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ମନ ବଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଅପସନ୍ ସି। 25 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି ଭାରତସ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାମ୍ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାୟାମ୍ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ନୁହେଁ କି। ଅପସନ୍ ସିଟା ଠିକ୍, ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ। ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ଦ୍ୱେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ସଂସ୍କୃତି ତଥା, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ HS ୱିଲସନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଥିଲା। ପକେଇଦେବ ଏମିତି ପକେଇବାର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ, ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ କାହା ମତରେ, HS ୱିଲସନ୍ କହିଥିଲେ ଭାରତସ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠେ ଦ୍ୱେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ସଂସ୍କୃତି ତଥା। ଆମେ ଆଣିବା 110 ପେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଟି ବୁକ୍ ଆଧାରିତ କରି 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିଥିଲି, ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 25ଟା, ମାନେ 3 ପେଜ୍ରୁ ବହୁତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରୁଛି। ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଦେଖିଲେ 50ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏଠି କଭର୍ କରିଦେଲେ। ପାର୍ଟ 3ରେ ଆଣିବି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ, ପାର୍ଟ 3ରେ ପୁଣି ଆଉ ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ ସିଟି ବୁକ୍ ଆଧାରିତ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ମୋ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।
तापर मोर फ्री मक टेस्ट ग्रुप अच्छी फ्री मक टेस्ट ग्रुप जब जोड़ी होगा चाहते मु कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देबी आप जोड़ी हो पारे और जो मैंने पेड बैच रे भी जोड़ी होगा चाहते से कांटेक्ट नंबर मोर सेम से नंबर में मत जोगाजोग करेंगे। ताहले आम ये समाप्त करवा पार्ट 3 बहुत शीघ्र नहीं आसबि रखुची। जय जगन्नाथ।